بیگم میں سوچ رہا تھا کہ آج اماں ابا کو کھانے پہ بلا لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ مہمان تو رحمت بن کر آتے ہیں، اپنے ساتھ بہت سی برکتیں لے کے آتے ہیں. مہمان تو بوجھ تھوڑی ہوتے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا ہمارے گھر کوئی مہمان ہی نہیں آیا. خیال تو آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن میں پہلے ہی بتا دوں آپ اپنی مرضی سے بلا رہے ہیں مہمانوں کو، ورنہ میرا کوئی موڈ نہیں ہے کیونکہ میری طبیعت بہت خراب ہے. ابھی کچھ دیر پہلے تک تو آپ فون پر اپنی سہیلیوں سے شاپنگ پہ جانے کی باتیں کر رہی تھی. ان باتوں کو سن کے تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے. شیخ صاحب، آپ کی بیگم اتنی صبروں والی ہے تو آپ کو کیسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیگم کی طبیعت خراب ہے؟ کوئی شکوہ شکایت اپنی زبان پہ ہی نہیں لاتی. یا اللہ جی، کس قسم کے صابر شاکر ہوتے ہیں. ان بیگمات کو جب اپنے میکے فون کرتے سن لو نا تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ شکایات اور ظلم و ستم کی اتنی لمبی لسٹ اپنے گھر والوں کو سناتی ہے کہ شوہروں کو اپنا وجود کسی دہشت گرد سے کم نہیں لگتا. شیخ صاحب، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں ہے، دوبارہ سے بتائیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں. نہیں بیگم جی، میری ایسی مجال میں آپ کو کیا کچھ کہہ سکتا ہوں. میں تو اپنے رب سے آپ کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہا ہوں. مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیں کہ اگر میں کہیں گم ہو گئی اور آپ کو نہ ملی تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً سے نہ اخبار میں اشتہار دے دوں گا. ہاؤ سویٹ، آپ کتنے اچھے ہیں. اچھا، کیا اشتہار میں لکھوائیں گے؟ بیگم جی، میں یہی لکھواؤں گا، تم جہاں رہو خوش رہو، میری فکر نہ کرو. جذبات میں آ کے آپ ایسی باتیں تو کر جاتے ہیں لیکن ان کا انجام بھول جاتے ہیں. شیخ صاحب، اگر آپ کی یادداشت اچھی ہوتی تو مجھے بار بار آپ کی کلاس نہ لینی پڑتی. جی معاف کر دو، میں تو مذاق کر رہا تھا. آپ کو تو پتہ ہے مجھے مذاق کرنے کی عادت ہے. شیخ صاحب، یہ جو سیشن میں نے آپ کو دیا نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسا مذاق کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا کہ یہ مذاق بیوی سے کرنے والا ہے یا نہیں. یار، یہ تمہیں چوٹیں کیسے لگی ہیں؟ کچھ نہیں یار، میں اور آپ کی بھابھی نا مذاق کر رہے تھے تو مذاق میں نا چوٹ ہی لگ گئی. بس کر دو یار، مجھ سے کیا چھپانا ہے، یہ مذاق تو تمہارے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے. پتہ ہے تو کمینوں کی طرح پوچھ کر شرمندہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اور جب سنبھال نہیں سکتے تو بھابھی جی سے ایسے مذاق کرتے کیوں ہو؟ یار افسوس تھا اس بات کا کہ اتنی زندگی گزر گئی لیکن آج بھی بیوی کی نظروں میں ہیرو نہیں میں بن سکا. کوشش کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہے. یار سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم ایسی کوشش کرتے کیوں جو کام ہو ہی نہیں سکتا. جو مرضی کر لو لیکن آپ ایک عورت کو مطمئن نہیں کر سکتے. اس عورت کو بیوی کہتے ہیں. البتہ ایک وہ بھی عورت ہوتی ہے جسے آپ 10 منٹ میں مطمئن کر لیتے ہو. مزے کی بات ہے کہ وہ بھی بیوی ہوتی ہے لیکن کسی دوسرے کی. آج مجھے کہہ رہا تھا امی ابو کو کھانے پہ بلا لو. میں نے صاف انکار نہیں کیا بلکہ کہا کہ میری طبیعت خراب ہے. وہ تو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو صاف انکار کرتے ہیں. ہاں اب تو کہوں گی بلا لو، دال چاول آگے رکھوں گی. ویسے بھی اپنے بیٹے کے گھر کو اپنا گھر ہی تو سمجھتے ہیں، مہمان تھوڑی ہے جو خاص کچھ بناؤں. ارے واہ نازو، اتنی تیز ہو تم، اتنی گول مول باتیں کیسے کر لیتی ہو؟ شیشہ یار، بچپن کی سہیلی ہو، تم سے کیا چھپانا. روٹیاں گول بنانا تو مجھے نہیں آتی لیکن ہاں باتوں کو گول مول کرنا ضرور سیکھ رکھا ہے. امی ابو کھانے پہ آ رہے ہیں، آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں کیا کروں، کھانا تو آپ نے پکانا ہے. اگر کچھ لانا ہے تو بتا دیں. نے کیا فکر نہ کریں، کھانا تو بنا ہوا ہے. صرف کھانا نہیں پکانا ہوتا، صفائی بھی کرنی ہوتی ہے. آج چھٹی والا دن ہے، آپ کو پتہ ہے کام والی کوئی نہیں آتی. آپ واش روم صاف کر دیں. امی ابو کیا سوچیں گے اگر واش روم ان کو گندا ملا تو؟ جی اب واش روم میں صاف کروں گا. اب یہ دن بھی مجھے دیکھنا تھا. شیخ صاحب، میری طبیعت خراب ہے. میں نے پہلے کبھی آپ سے واش روم صاف کروایا؟ چلے شاباش، اٹھ جائیں، واش روم صاف کریں. اچھا بیگم، یہ تو بتائیں کہ کھانے میں آپ کیا بنا رہی ہیں؟ بار بار آپ مجھ سے کھانے کا کیا پوچھتے ہیں؟ کھانا بنا ہوا، دال چاول بنے ہوئے ہیں اور ہم سب مل کے کھا لیں گے. کوئی ماں باپ آ رہے ہیں، غیر تھوڑی آ رہے ہیں جن کے لیے بہت تکلف کی ضرورت ہے. بیگم آپ بات تو ٹھیک کر رہی ہیں کہ اپنے آ رہے ہیں غیر نہیں آ رہے، لیکن کوئی کوکر شکر بنائے، کوئی بریانی شریانی بنائے تو اچھا بھی لگتا ہے. شیخ صاحب، اگر طبیعت ٹھیک ہوتی نا تو میں کوکر شکر اور بریانی بھی بنا لیتی، لیکن ابھی میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے. بیگم جی اگر کہتی ہیں تو میں باہر سے کھانا آرڈر کروا دیتا ہوں. شیخ صاحب، آپ کو کیا ہو گیا؟ باہر سے کھانا آرڈر کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ اور دال چاول میں باہر پھینک دوں؟ اتنی مہنگائی کا دور چل رہا ہے، آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے کہ آپ اتنی فضول خرچی کے مجھے مشورے دے رہے ہیں؟ آپ ایسا کریں، جو کام آپ کو کہا گیا ہے نا وہ کریں جا کے. پہلے وقتوں کے سیانے لوگ کہتے تھے شادی کر لو زندگی جنت بن جائے گی. وہ شاید نہ مرنے کی بعد میں زندگی کی بات کرتے ہوں گے. اس زندگی میں اتنا ظلم سہنے کے بعد والی زندگی میں ہم شوہروں کو جنت ہی تو ملے گی. دیکھیے، میں نے آن لائن کیپ منگوائی ہے، کیسی ہے؟ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ یا اللہ، اگر یہ پٹھے سیدھے سوال بیگمات کیا کرے نا تو ہم مردوں کو کوئی شوق نہیں جھوٹ بولنے کا.
सच बोलो तो जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी और झूठ बोलो तो आखिरत जहन्नुम बन जाती है। अल्लाह तो फिर माफ कर देगा, लेकिन ये बीवियां नहीं माफ कर सकती। शेख साहब अब किन ख्यालों में खो गए? मैंने तो बस इतना सा सवाल किया था मैं कैसी लग रही हूँ। लगता है आप तो मुझ पर गजल ही लिखना शुरू हो गए। बेगम, गजल से मुझे एक बात बड़े जोरों से आई है, शायरों को शादी जरूर करनी चाहिए। बीवी अच्छी मिली तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर बीवी अच्छी ना मिले तो शायरी तो जरूर ही अच्छी हो जाएगी। और मुझे ये बात पता है कि मेरे शोहर का शुमार उन खामदों में होता है जिनको बहुत अच्छी बीवी मिली है। मेरे भाई को देखा है कैसी जल्लाद किस्म की बीवी मिली है, बेरोनक सा हो गया बेचारा। से बेगम जी, आपको बुरा न लगे तो एक बात करूं कि रोजा बस ये बात चली आ रही है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन और मुकम्मल आदमी ना हमेशा बीवी का बाप होता है। दुनिया का सबसे दुखी खामन जो होता है ना, वो बीवी का भाई होता है। और दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द बीवी का बेटा होता है। और दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी ना उसकी बहन का शोहर होता है। और दुनिया का सबसे कंजूस, खुदगर्ज, बेकार, कमीना शख्स उसका अपना खुद का शोहर होता है। शेख साहब, what do you mean? Nothing, Begum ji, nothing, because I am always mean and that is my simple mean. आप ना अम्मी अब्बू को होके जाने दे, फिर आपको मैं जवाब देती हूँ इन सारी बातों का। आ रही हूँ। शेख साहब के माँ बाप भी ना उन्हीं की तरह का दरवाजा खटकाते हैं। अम्मी अब्बू आप दोनों आ रहे थे? मैं तो समझी शेख साहब के अम्मी अब्बू आ रहे हैं। नसीबों वालों को मिलते हैं ऐसे दामाद जी ने सुबह सुबह फोन करके हमें रात के खाने का इनविटेशन दिया और कहा कि आज का खाना हमारे साथ खाना है आप लोगों ने। अम्मी अब्बू आप दोनों खड़े क्यों हैं? बैठे ना, मैं जरा शेख साहब को फोन करके आती हूँ, दही लेने गए थे। शेख साहब, आपने तो मुझे कहा था कि आपके अम्मी अब्बू खाने पे आ रहे हैं, लेकिन ये तो मेरे अम्मी अब्बू हैं। बेगम जी, आपके अम्मी अब्बू हों या मेरे अम्मी अब्बू हों, एक ही बात है। मैंने तो कभी दोनों में फर्क नहीं किया। लेकिन शेख साहब अब मैं क्या करूँ? घर में तो सिर्फ दाल चावल खाने को है, मैं उनके आगे क्या रखूँ? बेगम जी, यही बात जब मैं आपको सुबह से कह रहा था कि दाल चावल किसी के आगे रखते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, तो आपने मुझे एक ही जवाब दे रही थी कि माँ बाप है, कोई गैर नहीं है कि इतना कुछ तकल्लुफ करूँ। तानेबाजी आप कर रहे हैं ना, ये बात में कर लेना। अभी आप दही लेने गए थे ना, साथ में स्टूडेंट बिरयानी के 2 पैकेट और कद्दू खान से टिक्के ले आना। जी गया तो दही लेने ही था, लेकिन गाड़ी खराब हो गई है। वर्कशॉप पे 2-3 घंटे तो लग जाएंगे। अम्मी अब्बू से भी मेरी तरफ से माजरत कर देना, वो क्या सोचेंगे बुला कर, खुद कहाँ है। शेख साहब, आपसे तो मैं बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। अम्मी अब्बू आप दोनों कब आए? मुझे आवाज दे देते अगर कुछ चाहिए था तो। हम उसी वक्त आए थे जब तुम दामाद जी से कह रही थी कि ये आपके अम्मी अब्बू नहीं मेरे अम्मी अब्बू आए हैं और तुमने उनके लिए दाल चावल बनाए थे। कितने अफसोस की बात है, अगर तुम अपने और दामाद जी के माँ बाप में फर्क रखोगी तो दामाद जी भी फर्क करेंगे। इज्जत दोगी तो इज्जत मिलेगी। इज्जत कोई ट्रे में रखी हुई चीज नहीं होती जो ऐसे ही मिल जाए। बेटा जी, ये बात याद रखना कि इज्जत को कमाना पड़ता है। अगर तुम दामाद जी के रिश्तों का ख्याल रखोगी ना, उन्हें इज्जत दोगी, तो वो भी तुम्हारा बदले में ख्याल रखेंगे और तुमसे मोहब्बत करेंगे। जी आइंदा से ख्याल रखूंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। शेख साहब तो मेरे ही वालिदैन के लिए सोचकर बार बार डिनर का एहतमाम करने का कह रहे थे और मैं समझ रही थी कि वो अपने वालिदैन की फिक्र कर रहे हैं। आइंदा मैं ख्याल रखूंगी और आपकी अगर इजाज़त हो तो बाहर से खाना ऑर्डर कर दूं। नहीं बेटा, खाना तो सिर्फ बहाना होता है। माँ बाप तो सिर्फ प्यार से अपने बच्चों के दरमियान में बैठकर बातें भी कर लेना तो उनका पेट उसी से भर जाता है। और खाना हम हर रोज अपने घर भी खाते हैं। आज हम दामाद जी का इंतजार करेंगे और फिर मिलकर दाल चावल ही खाएंगे। फिर ऐसा ही हुआ। शेख साहब आए तो उन सब ने मिलकर दाल चावल खाए। उस दिन के बाद से नाजो में काफी बदलाव आ गया था। नाजो कोई काम भी करती तो शेख साहब से पूछ कर करती थी, लेकिन शेख साहब फिर भी खुश नहीं थे। आइए देखते हैं क्यों। शेख साहब, मैं सोच रही हूँ कि अपने बाल कटवा लूं। तो बाल कटवा लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपका दिल जा रहा है तो कटवा लें। लेकिन शेख साहब, आपा बल्कीस के टोटकों को लगा लगा के ये बाल मैंने इतनी मेहनत से लंबे किए थे। फिर बेगम जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? ना कटवाएं बाल। शेख साहब, टेंशन तो है ना, आजकल छोटे बाल फैशन में इन है। अब क्या करूँ बड़े बालों का। बेगम जी, अगर आपका दिल जा रहा है तो कटवा लें, लंबे हो जाएंगे थोड़े अरसे में। शेख साहब, आपको भी तो लंबे बाल पसंद है, फिर कैसे छोटे करवाऊं? एकदम साहिबा, अगर आपको मेरी पसंद का इतना ही ख्याल है तो फिर ना कटवाओ ना बाल। तो आपने शादी में लैला को देखा था, छोटे बालों में कितनी स्टाइलिश लग रही थी। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं भी अपने बाल ऐसे ही कटवाऊंगी। तो कटवा लो बाल बेगम जी। लेकिन शेख साहब, ये भी सोचती हूँ कि अगर छोटे बाल कटवा लिए और मुझ पे ना सूट किए तो फिर क्या करूँगी? तो फिर आप ना कटवाओ बेगम। लेकिन ये भी बात है ना कि लंबे बाल संभालना कितना मुश्किल है।
तो फिर कटवा लो इन बालों को। लेकिन ये भी तो बात है कि छोटे बालों में चोटी नहीं बनती है, बड़े बालों की चोटी बन जाती है। और फिर ना कटवाओ बालों को। लेकिन मुझे छोटे बाल पसंद है ना, मैं क्या करूं? तो कटवा लो इन बालों को। वो तो ठीक है शेख साहब, लेकिन छोटे बालों के तो हेयर स्टाइल बहुत कम बनते हैं और बड़े बालों का जूड़ा भी बन जाता है, इतने हेयर स्टाइल बन जाते हैं, फिर क्या करूं? तो ना कटवाओ इन बालों को। लेकिन मैं सोच रही हूँ शेख साहब, एक दफा एक्सपेरिमेंट कर ही लेना चाहिए। तो कटवा लो इन बालों को। और अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो फिर क्या करूँगी? तो ना कटवाओ इन बालों को। कभी आप क्या कहते जा रहे हैं, कटवा लो ना कटवाओ, कटवा लो ना कटवा। आपकी मेरी बात में कोई इंटरेस्ट है भी या नहीं है? आपको मेरी किसी बात की परवाह ही नहीं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे, बस ऐसे ही सर से उतारी जा रहे हैं। भाई परेशान ना हो, ये तो हर घर की स्टोरी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन एक बात जो कुंवारे लोग हैं ना उनको बतानी थी। कुंवारा समझता है कि हर मुसीबत और मुश्किल का हल ना शादी है, जबकि शादीशुदा ये समझता है कि हर मुसीबत और मुश्किल यही शादी है।